हाँ जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹਿਸਟਰੀ MCQ ਲੈਕਚਰ 21 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾਈਟ ਬਿਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਰਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, क्योंकि साइट बिजी चल रही है। हर कोई जो सर्च मार रहा है, जल्द तो जल्द अपना सेंटर देखने की कोशिश है जी कर रहे हैं। सो इस कारण साइट ओपन नहीं होंगी, जल्दी ओपन है जी साइट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी अगले MCQ प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 441 तो स्टार्ट करांगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत दे विच पहली फैक्ट्री किस मुगल बादशाह की आग्या दे नाल स्थापित की सी? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर? तो जिहदी आग्या लई सी ਉਹ ਸੀਗੇ जहांगीर। मुगल बादशाह सी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर तो आग्या लई सी पहली फैक्ट्री लगाउण वास्ते, ਅਤੇ सूरत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ फैक्ट्री है ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ऑप्शन आड़ा राइट आंसर आएगा। किस लड़ाई के दौरान बाबर ने जहाज़ का ऐलान किया ਅਤੇ गाजी की उपाधि धारण की? खानवा की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई या फिर घाघरा की लड़ाई? तो ये लड़ाई सी खानवा की लड़ाई के दौरान बाबर ने जहाज़ का ऐलान किया सी ਅਤੇ गाजी की उपाधि धारण की सी। ऑप्शन ऊड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नूं स्वीकार करने वाला सब तो पहला व्यक्ति कौन सी? तानसेन, बीरबल, अव्वल फजल या अब्दुल रहीम खान खाना या खाने खाना? तो दीन ए इलाही नूं स्वीकार करने वाला सब तो पहला जिहड़ा व्यक्ति सी वो सीगा बीरबल, जो अकबर का दरबारी सी। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, बाबर की मौत है जिहड़ी कित्थे हुई सी? आगरा, काबल, दिल्ली या फिर लाहौर? तो बाबर की मौत है जिहड़ी आगरे ते हुई सी, आगरे विखे हुई सी। ऑप्शन ऊड़ा। अगे है, ग्वालियर के शासक ने कोहिनूर हीरा किस मुगल बादशाह नूं जिहड़ा दिता सी? अकबर, जहांगीर, हमाजू या फिर शाहजहां नूं? तो ग्वालियर का शासक सी जिहड़ा ਅਤੇ इसने कोहिनूर जिहड़ा हीरा सीगा तो वह हमाजू नूं दिता सीगा, जो मुगल बादशाह सी। ऑप्शन ईडी राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल किस दा दरबारी कवि सी? अकबर, जहांगीर, हमाजू या शाहजहां दा? तो अब्बुल फजल सीगा जिहड़ा वो अकबर का दरबारी कवि सीगा। ऑप्शन ऊड़ा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी सिस्टम दे विच मनसब शब्द है जिहड़ा वो अरबी भाषा का है, इहदा अर्थ की है ये दसना है। 2 क्वेश्चन बन गए। मनसब शब्द है जिहड़ा किहड़ी भाषा का है? तो अरबी का आ जाएगा ਅਤੇ ਇਹਦਾ अर्थ दसना है। अर्थ की सीगा? अहुदा ਜਾਂ पदवी, टैक्स, खेतीबाड़ी अधीन जमीन ਜਾਂ फिर पुजारी? तो मनसब का जिहड़ा अर्थ सी अहुदा ਜਾਂ पदवी सी। सो अरबी भाषा का यह शब्द हैगा। ऑप्शन ऊड़ा राइट आंसर आएगा। मुगल काल में सब तो पहला किहड़ा यूरोपीयन व्यापारी सी जिहड़ा भारत आया सी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी? तो मुगल काल दे विच सब तो पहला यूरोपीयन व्यापारी सी जिहड़े वो पुर्तगाली भारत आए सीगे। ऑप्शन ऊड़ा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर शाह का उत्तराधिकारी कौन सी? फरुखसियर, अब्दुल समद, मुहम्मद शाह रंगीला या बहादुर शाह दूजा? तो जहांगीर शाह का उत्तराधिकारी सी जिहड़ा वो फरुखसियर बनया सीगा अगला उत्तराधिकारी। ऑप्शन ऊड़ा राइट आंसर आएगा। फरुखसियर किस दी सहायता नाल गद्दी ते बैठा सी? सैयद भरा, रफ़ी उद दरजात, जुल्फिकार खां या अब्दुस समद? तो फरुखसियर सी जिहड़ा सैयद भरा की सहायता नाल गद्दी ते बैठा सी। ऑप्शन ऊड़ा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, फरुखसियर का उत्तराधिकारी अगला कौन बनया सीगा? सो जहांगीर खां तो बाद फरुखसियर सी। फरुखसियर तो बाद उत्तराधिकारी कौन सी?
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਰਫੀ ਉਦ ਦਰਜਾਤ। ਤਾਂ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਫੀ ਉਦ ਦਰਜਾਤ ਬਣੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ। ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੋ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 1738-39। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਰਫੀ ਉਦ ਦਰਜਾਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਆਜ਼ਮ, ਕਾਮਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 18 ਜੂਨ 1707 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਾਮੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਜੂ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਮਬਖਸ਼, ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਮਬਖਸ਼, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁਨੀਮ ਖਾਂ। ਤਾਂ 18 ਜੂਨ 1707 ਨੂੰ ਸਾਮੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਜੂ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਜੂ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ 18 ਜੂਨ 1707 ਨੂੰ ਸਾਮੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 13 ਜਨਵਰੀ 1709 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਮਬਖਸ਼, ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁਨੀਮ ਖਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ। ਤਾਂ 18 ਜੂਨ 1707 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ 1709 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਫਰੁਖਸੀਅਰ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਮੁਲਤਾਨ, ਬੰਗਾਲ, ਅਵਧ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਵਧ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਂ, ਸੈਯਦ ਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ। ਤਾਂ ਅਵਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਯਦਤ ਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਵਧ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਅਵਧ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਫਰੁਖਸੀਅਰ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਸਤਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਫਰਵਰੀ 1739, ਮਾਰਚ 1739, ਅਪ੍ਰੈਲ 1739 ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 1738। ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 1747 ਤੋਂ 1767 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 8 ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬੁਲ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ? ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 8 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 1747 ਤੋਂ 1767 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੋ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਅਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਈਅਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 14 ਜਨਵਰੀ 1761, 14 ਜਨਵਰੀ 1760, 14 ਫਰਵਰੀ 1761 ਜਾਂ ਫਿਰ 14 ਫਰਵਰੀ 1760। ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 504। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1738 ਤੋਂ 1739 ਨੇ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਉਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਊਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਈਅਰ ਸੀਗਾ 1798 ਤੋਂ 39। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ? ਤੇ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ 57 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਗਣਾ ਗ੍ਰਾਮ, ਸੂਬਾ ਪਰਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ, ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਗਣਾ, ਪਰਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈਆਂ ਸੀ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਗਣਾ ਸੀ, ਪਰਗਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 510। ਸਿਪਾਲ ਸਰ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ। ਸਿਕਦਾਰ, ਮੁਨਸਿਬ ਜਾਂ ਕਰਾਕੁਨ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹ ਲਸਰ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹ ਲਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ PDF ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35-82 ਅਤੇ 60-60 ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਬੰਨਿਓ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।